خاموش رہا، دل میں ندامت کی ہلکی سی لہر اٹھی، مگر اس کے لبوں پر کوئی سخت روکنے والے الفاظ نہ آئے۔ کچھ دن گزارنے کے بعد بوڑھا حکیم یوسف کے گھر سے نکل کر دوسرے بیٹے فاروق کے پاس چلا گیا، جو ایک کامیاب تاجر تھا اور مال و دولت کی کمی نہ تھی۔ بڑا باپ فاروق کے گھر رہنے لگا، لیکن فاروق کا رویہ بھی قابل افسوس تھا۔ فاروق کے لیے کاروبار کی مصروفیت زیادہ اہم تھی، جبکہ اس کی بیوی ساسر کو ہمیشہ نظر انداز کرتی اور ان سے بات کرنے کی زحمت بھی نہ الفاٹے آتی۔ حکیم دن بھر خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھا رہتا، دل میں اپنے بیٹوں کی بدلتی ہوئی محبت کا غم لیے، مگر اپنی تکلیف کو کبھی زبان پر نہ لاتا۔ بوڑھے حکیم کا وقت غموں کے ساتھ گزر رہا تھا۔ ایک دن فاروق نے اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر والد سے کہا، بابا، آپ کو میرے ساتھ کاروبار میں مدد کرنی چاہیے تاکہ آپ کی موجودگی کا مجھے بھی کچھ فائدہ ہو۔ یہ سوان کر بوڑھا حکیم خاموش رہا۔ اس کی جھکی ہوئی کمر، کمزور ہاتھ اور تھکا ہوا جسم اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ اب کسی بھی محنت کے قابل نہیں رہا، لیکن اس نے اپنے بیٹے کی بات کا بارا نہیں منایا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ فاروق اسے صرف ایک ذمہ داری کے پیمانے سے دیکھ رہا ہے، محبت کے نہیں۔ ساری رات بوڑھے باپ کی کھانسی اور درد بھری فریاد سے تنگ آ کر فاروق کی بیوی نے کہا، یہ بوڑھا انسان ہمیں مزید پریشان کر رہا ہے۔ ان کے اور بھی بچے ہیں، وہاں جا کر بھی تو زندگی گزار سکتے ہیں۔ فاروق بھی ایک کم ظرف آدمی تھا۔ اس نے اپنے بوڑھے باپ سے کہا، بابا، اگر آپ تنگ ہیں تو کوئی بات نہیں، چاہیے تو دوسرے بیٹے کے پاس چلے جائیں، وہاں آپ سکون سے رہیں گے۔ آپ کے علاج کے لیے میں پیسے بھی دے دوں گا، فکر نہ کریں۔ ان الفاظ نے حکیم کی عزت نفس پر ایک اور زخم لگایا۔ فاروق نے محبت اور توجہ دینے کے بجائے صرف ایک معقول حل کی بات کی، جیسے بوڑھے والد کی موجودگی کا کوئی احساس نہ تھا، صرف ایک ذمہ داری کا بوجھ تھا جسے الفاٹے نہ پڑا۔ بوڑھا حکیم فاروق کے ہاں سے نکل کر تیسرے بیٹے عثمان کے پاس چلا گیا۔ عثمان ایک محنتی کسان تھا اور اپنی زمینوں پر کام کرتا تھا۔ اس نے اپنے والد کا احترام کیا، لیکن اس کے پاس بھی زیادہ وقت نہیں تھا۔ وہ دن بھر کھیتوں میں مصروف رہتا اور شام کو گھر آ کر بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارتا۔ بوڑھے والد کی بیماری اور دل کی گہری عادات پر اس کا دھیان کبھی نہیں گیا۔ عثمان جب صبح کام پر جاتا تو اس کی بیوی ہمیشہ اپنے بچوں کو ساسر کے پاس بیٹھا دیتی اور ان سے کھیلنے کو کہتی۔ بوڑھا حکیم، جو بیماریوں اور کمزوری سے کانپ رہا تھا، یہ منظر دیکھ کر دل میں شدید غم کا شکار ہو جاتا۔ عثمان کے گھر میں والد کی حالت مزید خراب ہوتی گئی اور آخرکار وہ وہاں سے بھی چلا گیا۔ اس بار اس نے چوتھے بیٹے احمد کے ہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ احمد، جو کہ ایک دھوکہ باز اور لالچی انسان تھا، اپنے والد کے استقبال کے لیے بہت خوش تھا۔ لالچ کی وجہ تھی نہ کہ والد سے محبت کے احمد نے اپنے والد کو عزت دی اور کہا، بابا، آپ کو یہاں رہنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وقت کے ساتھ ساتھ احمد کو معلوم ہوا کہ بوڑھے باپ کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے، تو اس نے بھی باپ کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ احمد کی بیوی نے سسر کو ایک بوجھ سمجھا اور ان کی کوئی خدمت نہیں کی، بلکہ الٹا انہیں تکلیفیں دیں۔ وہ ہمیشہ شکایت کرتی رہتی اور بوڑھے کو اپنے کاموں میں رکاوٹ سمجھتی۔ لیکن بیوی کا کیا قصور جبکہ بیٹا خود ہی روٹھ چکا تھا؟ احمد بھی اپنے کاروباری معاملات میں اتنا مشغول ہو گیا تھا کہ والد کی حالت پر کوئی توجہ نہ دی۔ اسی دوران بوڑھے کی صحت اور جسمانی حالت تیزی سے بگڑنے لگی۔ آخرکار ایک دن احمد نے بھی صاف صاف کہہ دیا، بابا، آپ یہاں نہیں رہ سکتے، میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ آپ کو ہر وقت دیکھوں۔ آپ کو کہیں اور جانا ہوگا۔ اس کے بے درد الفاظ سن کر بوڑھے حکیم نے دل پر جبر کیا اور اپنے آخری بیٹے عبداللہ کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ عبداللہ حکیم کا سب سے چھوٹا اور کم عمر بیٹا تھا، جو ایک غریب اور محنتی انسان تھا، دہاڑی لگا کر جو تھوڑے بہت پیسے کماتا، انہی سے والد کے لیے دوائیاں خریدتا اور گھر کا خرچ چلاتا۔ اس کی بیوی بھی بہت نیک دل تھی، جو دل سے اپنے سسر کا خیال رکھتی تھی۔ وہ ان کی بیماری اور بڑھاپے کو سمجھتی تھی اور ہمیشہ ماں باپ کی طرح ان کی خدمت میں لگی رہتی تھی۔ جب بوڑھے حکیم نے عبداللہ اور اس کی بیوی کی محبت اور احترام دیکھا تو دل ہی دل میں خوش ہوا اور بہت دعائیں دینے لگا۔ وقت گزرتا گیا اور حکیم اپنے چھوٹے بیٹے کے گھر خوشی خوشی زندگی گزارنے لگا۔ اس کی زندگی میں سکون اور محبت واپس آ گئی تھی، اور وہ اس بات پر شکر گزار تھا کہ آخرکار اسے وہ عزت ملی جس کا وہ ہمیشہ سے حقدار تھا۔
मगर बीमारियों ने इसे फिर से घेर लिया और वो शदीद बीमार हो गया। अब्दुल्ला अपने वालिद की हालत देखकर बहुत अफसुर्दा हो जाता और अक्सर रोता, क्योंकि वो अपने वालिद को एक बोझ नहीं बल्कि हकीकी मानों में बाप के मर्तबे से देखता था। इसके दिल में वालिद की इज्जत और मोहब्बत का समंदर था और वो हर मुमकिन कोशिश करता कि अपने वालिद की खिदमत में कोई कमी न रह जाए। अब्दुल्ला के आंसू और उसकी फिक्र वालिद की जिंदगी के इन आखिरी दिनों में उनके लिए तसल्ली और सुकून का बाइस बने। हकीम ने अब्दुल्ला की मोहब्बत देखकर इसे अपने करीब बुलाया और नहीफ आवाज में कहा, बेटा, मेरे आखिरी दिन करीब हैं, मेरी सांसें अब गिनी चुन्नी रह गई है, लेकिन अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश और आबाद रखे जिस तरह तुमने मेरी खिदमत की और मेरा दिल जीत लिया। अब्दुल्ला ने गमगीन लहजे में जवाब दिया, बाबा, अल्लाह न करे कि आप हमें छोड़कर चले जाएं, आपके बगैर हम कैसे जी सकेंगे। खालिक हकीकी के पास जाना होगा। अब्दुल्ला ने गमगीन लहजे में कहा, अब्बा, क्या आप मुझसे खुश हैं? मैं वो खिदमत न कर सका जिसके आप हकदार थे। मेरी बीवी भी कम अक्ल है, लेकिन अगर आपके दिल में कोई गल्ला शको है तो हमें जरूर बताएं और अपना गम हल्का कीजिए। हकीम ने गहरी सांस ली और अब्दुल्ला से कहा, बेटा, एक आखिरी बात है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं और ये एक बड़ी अमानत है। मैंने अपनी जिंदगी में तुम पांचों बेटों का इम्तिहान लिया, लेकिन इस आजमाइश में सिर्फ तुम कामयाब हुए। बेटा, मेरे मरने के बाद बगदाद की अफाला गिल्ली में जाबिर नामी एक बूढ़े शख्स के पास जाना। इसे मेरा नाम लेकर कहना कि हकीम वफात पा चुका है और वो अमानत जो मैंने इसके पास रखी थी वो तुम्हें दे दे। हकीम ने अब्दुल्ला के कंधे पर हाथ रखकर कहा, जो अमानत वो दे वो तुम्हारे लिए है। इसे अपनी बीवी बच्चों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करना। ये मेरा तुम्हारे लिए आखिरी तोहफा होगा। और याद रखना, बाकी भाइयों को कुछ भी ना देना। और बिलाखिर हकीम इस दुनिया से रुखसत हो गया। हकीम की वफात का गम अब्दुल्ला के दिल पर बिजली बनकर गिरा। इसकी आंखें आंसुओं से भर गई थीं और दिल में एक बेपना खला था। इसकी बीवी भी शिद्दत गम से रोने लगी, क्योंकि इसने हकीम की खिदमत दिल से की थी और उनका एहतराम किया था। अब्दुल्ला ने खुद पर काबू पाते हुए अपने भाइयों को खबर दी और उन्हें जनाजे में शिरकत की दावत दी। तमाम भाई जो कभी अपने वालिद को ना समझते थे अब जनाजे में शरीक हो गए। बन जाता ये सब नाकामियों को एक जवाब था बाप की बद्दुआ। दूसरी तरफ अब्दुल्ला ने अपनी मेहनत से बगदाद में कारोबार शुरू कर दिया। वो कूफा से उम्दा कपड़ा खरीद कर बगदाद के बाजार में बेचता और वक्त के साथ खासा मुनाफा कमाने लगा। इसकी ईमानदारी, वालिद की दुआ और मुस्तकिल मेहनत ने इसे तरक्की की राह पर डाल दिया। यहां तक कि वो अपने बाकी भाइयों की फरोख्त करदा दुकानें खरीदने लगा और आहिस्ता आहिस्ता पूरे बाजार का वाहिद मालिक बन गया। वही भाई जो कभी खुद को दौलतमंद समझते थे अब वक्त के मारे हुए अब्दुल्ला के दर पर सवाली बनकर आने लगे। अब्दुल्ला जो एक रहम दिल और मुशफिक इंसान था, उनकी मदद करता और उन्हें खाली हाथ वापस न जाने देता। इसका ये रवैया इसके वालिद की सिखाई गई अखलाकियात का अक्स था। फिर वो दिन भी आया जब अब्दुल्ला ने बगदाद के तरक्की याफ्ता इलाके में एक बड़ा घर खरीद लिया और अपनी बीवी बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी गुजारने लगा। वो जिंदगी के इस मोड़ पर भी अपने वालिद की दुआओं को याद करता और कहता, आपकी दुआओं और तरबियत ने मुझे बगदाद का अमीर बना दिया, लेकिन आपके साए की महरूमी ने मुझे गमगीन कर दिया। अल्लाह ताला आपको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। इस कहानी से हमें 3 कीमती सबक हासिल होते हैं। एक, वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करें ताकि वो न सिर्फ उनका सहारा बन सकें बल्कि जिंदगी की मुश्किलात का हिकमत और सब्र से मुकाबला कर सकें। 2, एक बेटे के तौर पर हमें कभी वालिदैन को बोझ ना समझना चाहिए, क्योंकि वक्त का पहिया घूमता है और कल को आप खुद इसी मकाम पर हो सकते हैं जहां आज आपके वालिदैन मोहब्बत और तवज्जो के तलबगार हैं। 3, वालिदैन के साथ मोहब्बत, इज्जत और अच्छा रवैया इख्तियार करना न सिर्फ आपके मुस्तकबिल को रोशन करता है बल्कि आखिरत में भी बेशुमार इनामात का सबब बनता है। वालिद चाहे जैसे भी हों, उनकी खिदमत बेटे का फर्ज है, क्योंकि उनकी दुआएं ही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया है। मुझे उम्मीद है कि आपने इस सबक आमोज कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये पुरानी और नसीहत आमोज कहानी पसंद आई हो तो हमारे और आपके चैनल पुराने किस्से को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।
اس واقعے کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیں، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔